Hi, hello, good morning dear students. Yes, in the previous video class, I have discussed about one of the lesson called the author. So in that lesson, I have discussed about the first part of the lesson that the writer Chinua Achebe goes on explains or goes on introduced about our heroic character called Roof. Roof, who is popularly known as Roof, but his full name is Rufus Okeke, who is a very popular man because of that. Many among his friends, he has worked in a Port Harcourt for the 2 years as a bicycle repair apprentice, so that he left his job and returned to his village called Umofio, so that he has to guide for his people, and the whole village which has to be belong to a party called that is PAP, that means People's Alliance Party, under the leadership of Marcus Ibe, who was a cultural minister on outgoing government. And for this time, Roof has appointed as a honorable servant for Marcus Ibe, so that he wants to make a campaign in the favor of Marcus Ibe. And for this time, Marcus Ibe has because for this time, Roof has warned to the Marcus Ibe that the mode of electorate has to be going to be changed. Because of that, he has used all his source for his personal things, but he did not do anything for the people and their problems. Okay, so let me continue the lesson. Look at page number 107, the last paragraph. Look at their point was that only the other day, Marcus Ibe was not too successful mission school teacher. Look at here, the writer Chinua Achebe is going to come up with that, the background of the Marcus Ibe. However, Marcus Ibe yaru annodra ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ Chinua Achebe ನಮಗೆ ಒಂದು small introduction ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The writer says that Marcus Ibe was not too successful mission school teacher. That means before Marcus Ibe coming to the election, or before he took the chief of the party called PAP, so that he was the mission school teacher, but he was not successful. Andre ಒಬ್ಬ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಿಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಮಾರ್ಕಸ್ ಐಬೆ. Then politics had come to their village and he had wisely joined ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮೋಫಿಯಾಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ PAP ಪಾರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೆವರ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ? ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ. ಆದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗಾಸಿಪ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್, ಇದರ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗಾಸಿಪ್ ಇತ್ತು ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? That is, some said just to time avoid immediate dismissal arising from a female teacher's complaint. See, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ there is a gossip about the character of Marcus Ibe. Because of that, in this mission school, the lady teacher has complained about Marcus Ibe's character. That is immediate dismissal. Immediate means that is a situation, a critical situation. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಲೇಡಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಇವನೇನೋ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So that Marcus Ibe has given a torture to the lady teacher, and that lady teacher has taken this whole phenomena to the management of that mission school, so that the mission school has ready to drop out him from the school. On that time he widely joined the politics. Our time when politics he joined other. Today he was chief the honorable. He had 2 long cars and had just built himself the biggest house anyone had seen in this part. Look at here. Here now currently Marcus Ibe has having a 2 long cars, so that it shows that his proficiency rather than his widely thinks it is. That is what. So he was a chief the honorable. He was a chief the honorable of cultural minister, having a 2 long cars, and also just built himself the biggest house. He has built a huge bungalow, so that
we could see on that part. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾದಂತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Biggest house anyone had seen in this part, but let it be said that none of these successful had gone to Marcus ahead as well they might. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 2 ಲಾಂಗ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಮನೆನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ still he wants to look like that. He wants to make a favor for himself but not for the favor of common people. Okay, he remained devoted to his people. ನೋಡಿ ಅವನು ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಚಿನ್ವಾ ಅಚ್ಬೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಔಟ್ ದ ಐರಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿವೋಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ವೆನೆವರ್ he could, he left the good things of the capital and returned to his village which had neither running water nor electricity. See, the kindness of Marcus Abe kindness ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗೋ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 or 2 times ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಮೋಫಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆ ಮೋಫಿಯೋ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಇದರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ although he had lately installed a private plant to supply electricity to his new city. ಯಾವಾಗ ಇವನು ತನ್ನ ಮನೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮನೆ ಕಟ್ತಾನೋ ಆ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So there in that electricity plant, it could supply the power to only for his house but not for our whole village. ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಹೌಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, the common people have completely observed all his things. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Look at the next paragraph. And so that he knew the source of his good fortune, unlike the little bird who ate and drank and went out to challenge his personal spirit. See, ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಬ್ಬೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಐರಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಜನಗಳನ್ನ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕಾರಣ ಯಾರಿಗಿದೆ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಬ್ಬೆಗಿದೆ. ಅವನ ಹತ್ರ 2 ಲಾಂಗ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಜನಗಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ದ ರೈಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡಿವೋಟೆಡ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನಗಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಐರಾನಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟರ್ ಚಿನ್ವಾ ಅಚ್ಬೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಬ್ಬೆ ಟು ಎ ಬರ್ಡ್. ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಬ್ಬೆಯ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾವನ್ನು ಚಿನ್ವಾ ಅಚ್ಬೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. Unlike a little bird who ate and drank and went out to the challenge his personal spirit. See, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಮರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ 5 years ಒಂದ್ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಬ್ಬೆ, ಆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತಹ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಬ್ಬೆ 5 years ಒಂದ್ಸರಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಟನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಟುಕ್ಸ್ 5 years time. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So personal spirit, Marcus had christened it to his new house, that is Umofio mansion. Write down, christened ಅಂದ್ರೆ named ಅಂತ, named. ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಬ್ಬೆ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಮೋಫಿಯೋ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Umofio mansions. What did the Marcus Abbey give or christened it to his new house ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The answer is Umofio mansion. In honor of his village, he had slaughtered 5 bulls and countless goats. See, ಆ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ನ ದಿನದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, he has killed, that is slaughtered ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಸೋದು. He has slaughtered 5 bulls and countless goats. ಓಕೆ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬುಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. To entertain the people on the day, it was opened by Archbishop. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, who has opened Marcus Abbey's new house ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ Archbishop. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, Archbishop. See, when we read this work, that is Chinua Achebe's work ಅನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, Chinua Achebe has brought out the cultural clash between the tradition and western ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಚರ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. he has built a huge mansion, ದೊಡ್ಡದಾದ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, by the Archbishop. That is what we can say, that the influence of Christianity to the European countries. Okay, so ಈ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, paragraph. Everyone was full of praise for him. See, on the day of when he was opening that house, every people who are there in the Umofio are completely full of praise of Marcus Abbey. Marcus Abbey na ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. One old man said, ಆ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ, our son is a good man. Here our son represents by Marcus Abbey. ನಮ್ಮ ಮಗ ಏನಿದಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಏನಿದಾನಲ್ಲ, he is such a good person. He is not like the mortar which as soon as food comes and its weight turns its back to the ground. See, again the writer has come up with the metaphor here. Metaphor ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. Okay, what do you mean by metaphor? Metaphor ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, making a comparison between the two different objects without using of as and like. As ಮತ್ತೆ like ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೆಟಾಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Yes, here Chinua Achebe has uses this metaphor here. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, he is not like a mortar. Mortar means rider, an African bird. Mortar ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, mortar means an African bird. See, he is not just like a mortar. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಏನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, he is not a mortar. ಅವನೊಬ್ಬ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಬರ್ಡ್ ಇವನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, look at here, which as soon as food comes it way turns its back on the ground. See, ಈ ಮಾರ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫುಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಟರ್ನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಿಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗ like that Marcus Abbey never be like a mortar who comes like a bird and who comes like a food. Whenever he comes like a foot and turn its back to the ground. ಅವನು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. He will do something to the common people ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, people of Umofio. But when the feasting was over, the villagers told themselves that they had underrated the power of ballot paper before. See, ಈ ಒಂದು ಫೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಓವರ್ ಆದಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಹೋಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆದಮೇಲೆ ಜನಗಳ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮೀನ್ಸ್
The villagers told themselves that they had underrated the power of ballot paper before and should not be do sign. Underrated means that is value. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಪವರ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅದೇ, the villagers has rectified for themselves. They have realized for themselves that they have underrated the power of ballot paper. ಈ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಸೋ ಅಗೇನ್. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮತನ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೀಫ್ ದ ಹಾನರಬಲ್ Marcus Ibbe was not a unprepared means like a prepared person. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನು ಅನ್ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಬೆ? ನೋ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಬೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೂಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಬೆ ದಟ್ the voters are seems to be like a revolt against the Marcus Ibbe. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಬೆ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? ರೂಫ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರೂಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಬೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡ್ರಾನ್ 5 months salary in advance. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಬೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫಾರ್ 5 months salary in advance. 5 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನು ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಬೆ ಅಂದ್ರೆ? ಎಸ್ ಇಸ್ ವಾಚ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. He is a cultural minister ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಬೆ ವಾಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅದರ ಒಂದು ಸಚಿವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ 5 months ಸ್ಯಾಲರಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ. ಮುಂದೇನು ಮಾಡ್ದ? ಚೇಂಜ್ ಫ್ಯೂ £100 into the shining shillings. ಆ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶಿಲಿಂಗಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಶಿಲಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಆ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶಿಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅಂಡ್ armed is the campaign boys with eloquent means fluent. ಒಂದು ಸದೃಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಿಟಲ್ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿಲಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಚೀಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಡೇ ಮೇಡ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಚಸ್, ಅಟ್ ನೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಅಂತ. ಸ್ಟಾಲ್ವಾರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಯಲ್. Conducted the whispering campaign. Roof was the most trusted of these campaigns. See, daytime only Marcus Abe used to do the campaigns. He made a speeches on the daytime. Marcus Abe made a speech on the daytime for the home of your people, but in the night time, Roof was made the campaign in the night whispering campaign. ಓಕೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ರೂಫ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಐಬೆ. ಮಾರ್ಕಸ್ ಐಬೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಫ್. ಓಕೆ, look at into the next paragraph. ಸಿ, ಈಗ ರೂಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನಗಳ ಓಟನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ರೂಫ್, ಇನ್ ದ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಐಬೆ. Look at the next paragraph. We have a minister from our village, one of our own son. He said into the group of elders in the house of Ogbufi Ezenwa, a man of high traditional title. Okay, so look at here. Roof ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಫ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ವಿಲೇಜ್. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರುವುದೇ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಪ್ರೈಸ್, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಾನರ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿಲೇಜ್. ಈ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ರೂಫ್ ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸನ್, ಅವನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಗನೇ, ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮಗನೇ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ರೂಫ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
He said to the group of elders in the house of Ogbufi Ezenwa, underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, Ogbufi Ezenwa, very very important. Ogbufi Ezenwa, it is a name of a person who is a very high traditional title. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಗ್ಬುಫಿ ಎಸೆನ್ವಾ ಅನ್ನೋರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. A man of high traditional title, ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ who is the man of high traditional title in the lesson, the author ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So you need to write Ogbufi Ezenwa. What great honor can a village have? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆನರ್ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು? What could be more done from a village of that a person ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Do you ever stop to ask yourself why we should be singled out for this honor? Single means right down, chosen someone. Single means chosen someone. So here the writer is saying that do you ever stop to ask yourself why you should be singled out for this honor? ಈ honor ಅಥವಾ ಈ ಗೌರವನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? No, that means indirectly Roof was coming to the favor of Marcus Abbey, that we have to choose Marcus Abbey in the coming election so that he would become a minister and he would be in our village. ಈ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾರೆ. I will tell you, it is because we are favored by the leaders of PAP. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Whether or not we cast our paper for Marcus, PAP will continue to rule. Think of the pipe-borne water they have promised us. Look at here. ಈ ಸರಿ PAP ಗೆಲ್ಲುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಯಾರಿಗೆ? PAP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And here also, Roof has come to, or Roof has made a warn to the people of Omofio, especially in the house of Ogbufi Ezenwa, that think about the pipe-borne water. That means, in this election, Marcus Abbey has promised that he will give a water and also electricity. ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಬ್ಬೆ ಜನಗಳಿಗೆ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಓಟು POPಗೆ ಹಾಕಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so that is what I explained in the house of. This is whole the phenomena which was made by Roof in the house of high traditional title called Ogbufi Ezenwa. Okay. Yes, look at in the next paragraph what happened there in the house. Beside Roof and his assistant, there were 5 elders in that room. So ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ one more question ಕೇಳ್ತಾರೆ, how many elders are there in that room ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So totally there were 5 elders including Ogbufi Ezenwa. Ogbufi Ezenwa ಅವರ ಮನೆಗೆ ರೂಫ್ ಏನು ಹೋಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. An old hurricane lamp with a cracked switch. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 5 ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ರೂಫ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಹರಿಕೇನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಪ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಎ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಅದು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಪು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸೂಟಿ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಸೂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಓಲ್ಡ್ that is black ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಕಪ್ಪುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೂಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಸಿ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಿಮ್ನಿ ಗೇವ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮಿಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸೈಡು 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸೈಡು ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಉಳಿತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ವೆರಿ ಲೋ ಸ್ಟೂಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ Ogbufi Ezenwa, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವರ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಲೋ ಸ್ಟೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. On the floor directly in front of each of them lay 2 shilling
pieces outside behind the fastened door. The moon kept straight face. Fastened means right, firmly closed. ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗಶಃ ಮುಚ್ಚಿರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮೂನ್ ಇದನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಈ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಡೌನ್ 2 shillings in front of her. 5 ಜನ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 2 shillings ಅನ್ನ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಯು ಸೇ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ ಸೆಡ್ ಎಸೆನ್ವಾ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ ರೂಫ್, ಈಗ ಎಸೆನ್ವಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದಪ್ಪ ನೀನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸರಿ. ವಿ ಶಲ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಶೋರ್ ವಿ ಆಲ್ ಆಫ್ us people, all of us will cast our vote for Marcus Survey. Marcus Survey ಗೆ ನಾವು ಓಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. And who would leave an ozo feast and go to the poor ritual meal? See here, ozo feast ಅನ್ನೋದು it is a religious feast. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀಯ, ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದೇನು ಚಂದ. So that he is saying that who would leave an ozo feast and go to the poor ritual meal? Poor ritual means it is a common food. Ozo feast means it is a religious food. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅರ್ಬಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ somehow they could enjoy for the some days, otherwise they could not. Okay, tell Marcus he has our papers and our wife's paper too. ನೋಡಪ್ಪ ರೂಫ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕಸ್ ಅರ್ಬಿಗೆ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಓಟು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಓಟು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ವೋಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅರ್ಬಿ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಸೇ ಇಸ್ ದಟ್ 2 shilling ಇಸ್ ಶೇಮ್ಫುಲ್. ಸರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಪೇಪರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅರ್ಬಿಗೆ. ಆದರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎ 2 shillings ಇಸ್ ವೆರಿ ಶೇಮ್ಫುಲ್. ಕೇವಲ 2 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಶೇಮ್ಫುಲ್ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He brought the lamp closed and titled it at the money before him, as if so made sure he had not mistaken its value. ಕೇವಲ 2 shilling ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೂಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ಬಂದು ಆ ಲ್ಯಾಂಪಿನ ಬರ್ನ ಉರಿತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಈ ಮೆಡಿಟ್ ಟೈಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಬಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಎ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 2 shillings ಆರ್ ನಾಟ್. ಅವನು ಇಟ್ಟಿರೋದು 2 shillings ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಸಿದ. ಟೈಟಲ್ ಓಕೆ, ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಟಿಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಗಿಸೋದು, ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಟಿಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಗಿಸೋದು. Yes, 2 shilling is too shameful if Marcus were a poor man, which our ancestors forgot. ಮಾರ್ಕಸ್ ಏನು ಬಡವ ಏನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಿನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ he is not a poor person. I should be the first to give him my paper free as I did before. ನಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಓಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But today, Marcus is a great man, does his things like a great man. We did not ask him for money yesterday, and we shall not ask him for tomorrow. But today is our day. ನೋಡಪ್ಪ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. But today is our day. That is what they are demanding. Much more shillings from the roof. So you have to give more shillings rather than the 2 shillings ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. We have climbed the iron tree today, and would be foolish not to take down all the firewood we need. Iron means right down. Iron ಅಂದ್ರೆ it is a type of tree. ಅದು ಒಂದು ಟ್ರೀ ಅದು iron tree ಅಂತ. Okay. Climb the iron tree today, and we should not take down all the firewood. Firewood means here in this context, firewood refers to the bribe, ಲಂಚ. ಇವತ್ತೇ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಐರನ್ ಟ್ರೀ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಈ ಫೈರ್ವುಡ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನೇ ಇದ್ರು ಇವತ್ತೇ, ನಾಳೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಹೋಪ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.
Hope dear students, you have understand today's video class. If you have any queries, please you just contact me. Let us solve your queries. Okay. So let me meet on next video class and continue for this further.